Dear students, welcome all of you. I am Fatimat Zuhra, Assistant Professor of Political Science, School of Distance Education, University of Calicut. Today's discussion paper is Ancient and Medieval Political Thought. This paper is for MA Political Science second year students. There are 5 parts in this paper: ancient Greek political thought, ancient Roman political thought, ancient Indian political thought, medieval political thought, and Renaissance, its impact. In the first part, you have to study the political philosophy of Socrates, Plato, and Aristotle. In the second part, or in the part of ancient Roman political thought, here you have to study the political thought of Cicero. In the third part, ancient Indian political thought, here you have to study the political thought or the political philosophy of Kautilya. In the fourth part, medieval political thought, here also you have to study St. Augustine, Thomas Aquinas, and Dante's political philosophy. Then in the fifth part, Renaissance and its impact, here you will be study the political philosophy of Machiavelli, Jean Bodin, and Hugo Grotius. First, we will discuss about ancient Greek political thought. This is the first part of the paper. As you know, Greece was the center of political philosophy in ancient Europe. People of Greece lived in city-state. Government and administration were run directly by the people, or there was direct democracy existed in ancient Greece. There are 3 major thinkers you have to study here: Socrates, Plato, and Aristotle. First, we will examine the political philosophy of Socrates. Socrates is a classical Greek philosopher born in 469 BC at Athens. He was one of the founders of Western philosophy. He saw the rise and fall of Athens with his own eyes. At the age of 65, he became a member of the council and subsequently a member of committee of council. In the committee, he refused to support illegal activities of others. He believed that there was close relationship between politics and ethics. ഗ്രീക്ക് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളിൽ ഫൗണ്ടിംഗ് തിങ്കറാണ് സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ. സോക്രട്ടീസ് 469 BC ഏഥൻസിൽ ജനിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ, അതായത് പാശ്ചാത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഫൗണ്ടിംഗ് മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോക്രട്ടീസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏഥൻസിൻ്റെ ഉയർച്ചയും പതനവും സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട വ്യക്തിയാണ് സോക്രട്ടീസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഗ്രീസിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഈ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ്, അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആയിരുന്നു. ബട്ട് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ പല ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസും കറപ്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള പല ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോക്രട്ടീസ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു കരടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ he became a member of the council and subsequently a member of the committee of council. അദ്ദേഹത്തിന്
പല പല ഓഫറുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. എനിവേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറായി. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ അദ്ദേഹം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ വിഷം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് there was always close relationship between politics and ethics. പൊളിറ്റിക്സും എത്തിക്സും, അതായത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് എത്തിക്സ് ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തിക്സിനെതിരായ പല കാര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഡിലക്റ്റിക് മെത്തേഡ്. ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ഡിലക്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വിച്ച് വാസ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഫോം. ഇതെന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഫോമാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഉത്തരം പറയുക. അതായത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നൽകുന്ന ആൻസറിലൂടെ അയാളുടെ നോളേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അളക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഒരു സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഹി ടെസ്റ്റഡ് ദ നോളേജ് ഓഫ് ആൾ ദോസ് ഹു ക്ലെയിംഡ് ടു പൊസസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ദെയർ ഹോളോനെസ്. ഈ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? നോളേജ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് വെർച്യൂ ഈസ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം. വെർച്യൂ ഈസ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ 2 kinds ഓഫ് നോളേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് എയിം ഫോർ ദെയർ പെർസീവ്ഡ് ഗുഡ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇഫ് എനിവൺ ഡസൻറ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് he cannot do what is good because he will always aim for a mistaken target. But if someone knows what is good, he will do what is good because he will aim for what is good. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് എന്താണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയുമെങ്കിൽ, നല്ലതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്കൻ ടാർഗറ്റ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അതേസമയം നല്ലതെന്ത് ചീത്ത എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ എയിം തന്നെ എന്തായിരിക്കും? റോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നോളേജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഗുഡായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നോളേജ് സമ്പാദിക്കുക. നോളേജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇഫ് എനിവൺ ഡസൻറ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്, ഹി കനോട്ട് ഡു what is good because he will always aim for a mistaken target. അതേസമയം but if someone knows what is good, he will do what is good because he will aim for what is good. നന്മ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആളെ, നല്ലത് ഗുഡ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആളുടെ ലക്ഷ്യം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി ഓൺ ലോ, നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു സോക്രട്ടീസ്, ലോ വർ നെസസറി ഫോർ പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഓൺ ഓൾ സിറ്റിസൻസ് ടു ഒബേ ദം. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് അത് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിയമം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ഒരു കടമ കൂടിയാണ് നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, അത് ഒബേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓൺ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി അവെയർ ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ്. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്താവണം? അവർ പൂർണ്ണമായും ബോധമുള്ളവരാവണം രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ. അത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ നമുക്കൊരു ആശയത്തിലൂടെ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗുഡായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിവുള്ള ഗുഡായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മെത്തേഡൊക്കെ എന്താണ്? നോളേജ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സ്റ്റേറ്റിലും ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മസ്റ്റ് ബി
fully aware of conduct of political affairs. In his opinion, unless a prince was properly trained, he could not be a successful ruler. ഭരണാധികാരി പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ റൂളർ ആവാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഭരണം നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഓൺലി ദോസ് പൊസസിങ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് വെർച്യൂ ഷുഡ് ബി എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. ഡീപ്പസ്റ്റ് നോളേജ്, ഡീപ്പസ്റ്റ് വിസ്ഡം ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് വെർച്യൂ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും നല്ല ഗവൺമെൻറ്റും കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുക. He opposed to democratic institutions as were in work in Athens of those days. അദ്ദേഹം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് ഒരുപാട് അപാകതകൾ, ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് തിങ്കർ ഈസ് പ്ലാറ്റോ. മറ്റൊരു ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കറാണ് പ്ലാറ്റോ. പ്ലാറ്റോ ലൈവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് 427 BC to 347 BC. He born in a noble family in Greece. He was the follower of Socrates. By the expel of his master, Plato lost faith in democracy. His famous works include The Republic, The Statesman, The Laws. ഗ്രീക്ക് ചിന്തകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തകനാണ് പ്ലാറ്റോ. അദ്ദേഹം 427 BC to 347 BC ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. അദ്ദേഹം ഒരു നോബിൾ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഫോളോവർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സോക്രട്ടീസിന് ജനാധിപത്യ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സോക്രട്ടീസിൻ്റെ കൊലപാതകവും ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഡെമോക്രസിയിൽ ഫെയ്ത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 പ്രധാന വർക്കുകളാണ് റിപ്പബ്ലിക്, ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ, ദ ലോസ്. ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റോ. The idea of ideal state is given in his book The Republic. State is like a human being. A human being consists of 3 elements: reason, spirit and appetite. The Republic എന്ന ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് 3 പ്രധാന എലിമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, 3 പ്രധാന സവിശേഷതകൾ: റീസൺ, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. ഈ റീസൺ, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ റീസൺ, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ പ്രതിഫലനമാണ് സ്റ്റേറ്റിലും കാണുന്നത് എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൾസോ ദർ ആർ 3 എലിമെൻറ്റ്സ്: philosopher, soldiers and workers. Each one possessed a special character. വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റും ഈ 3 പ്രധാന എലിമെൻസിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്: ഫിലോസഫറും സോൾജിയേഴ്സും വർക്കേഴ്സും. ഫിലോസഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂളർ, ഫിലോസഫർ കിങ് എന്നും അതിനെ പ്ലാറ്റോ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോൾജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡിയൻസ്, അതായത് അവരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നത്, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്. പ്ലാറ്റോയുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ട ഏറ്റവും താഴെക്കടിയിലുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും എന്തുണ്ട്? സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ 3 കാറ്റഗറിക്കും. അതായത് റീസൺ എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ഫിലോസഫർ. റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത ഫിലോസഫർക്കാണുള്ളത്. സ്പിരിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ സോൾജിയേഴ്സ്. സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത സോൾജിയറിനാണുള്ളത്. ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വർക്കേഴ്സ്. ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ള സവിശേഷത വർക്കേഴ്സിനാണുള്ളത്. അതായത്
മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള സവിശേഷത. ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 സവിശേഷതയാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ. അതിന് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്ലാറ്റോ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റോയുടെ സൊസൈറ്റിയെ. ദെൻ പ്ലാറ്റോ പറയുന്നു, ദർ ആർ സർട്ടൈൻ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, എക്കണോമിക് മോട്ടീവ്, നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നീഡ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ്. സാമ്പത്തികപരമായ ഒരു മോട്ടീവും ഗവൺമെൻറ് വേണം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യകതയും, അതുപോലെ തന്നെ നീഡ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത്, സ്റ്റേറ്റ് ഉത്ഭവിച്ച് വന്നത് എന്ന് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നു. ഫിലോസഫർ കിങ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഹി മേക്സ് ലോ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എബവ് ദ ലോ. അദ്ദേഹമാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ദ ലോ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഫിലോസഫർ കിങ്ങിനുള്ളത്. ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാറ്റോണിക് സ്റ്റേറ്റ്. പ്ലാറ്റോയുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ. അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നുണ്ട്, 3 കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും. ആ കാറ്റഗറി, അതായത് റൂളിംഗ് ക്ലാസ്, ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫർ കിങ്, സോൾജേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ്, ഇവർ എന്താണ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ഫങ്ഷനിൽ. സ്റ്റേറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം, അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലനമാണ് സ്റ്റേറ്റിലും കാണുന്നത്. ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ തുല്യത അത് അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പ്ലാറ്റോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് വൈഫ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് വൈഫ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിന് പ്ലാറ്റോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് പകരം പ്ലാറ്റോ കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് വൈഫ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫർ കിങ് ആയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിന്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമുള്ള റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനും ഫാമിലി ഇല്ല, സോൾജേഴ്സിനുമില്ല. പകരം വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനാണ് ഫാമിലിയും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. മറ്റ് ഉയർന്ന 2 കാറ്റഗറിക്കും ഇത് നിഷേധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റിനോട് അവർ അത്രത്തോളം കൂറുപുലർത്താനും അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും അവരുടെ ഫുൾ സമയവും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഫാമിലിയും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മറ്റു മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സൊക്കെ ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അവർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകളാണ്. ദെൻ പ്ലാറ്റോസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. നീതിയെക്കുറിച്ച് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത്, നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സ്റ്റേറ്റിനോട് അത്രയും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നീതി എന്നുള്ളത്. നോ വൺ ഷുഡ് ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും ഇടപെടരുത് എന്നാണ്, അപ്പോൾ നീതി വരും എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത്. ദർ ആർ 2 ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ്. ജസ്റ്റിസിന് 2 ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ദ ട്രൂ വൊക്കേഷൻ ഇൻ ലൈഫ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, ഒരു യഥാർത്ഥ തൊഴിലുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം എ വർക്കർ. ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ആയ ഒരാൾ എന്താവണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് അത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ, മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സ് പോലെയുള്ള ജോലി, ആ സവിശേഷതയാണ് ഒരു വർക്കർക്കുള്ളത്. ദെൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് കറേജ് ഷുഡ് ബിക്കം എ സോൾജിയർ. കറേജ്, ധൈര്യമുള്ള ആൾ സോൾജിയർ ആവട്ടെ. ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഷുഡ് ബിക്കം എ ഫിലോസഫർ. നല്ല അറിവും തത്വജ്ഞാനിയുമായ ഒരാൾ ഫിലോസഫർ ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഫിലോസഫർ കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ അയാൾ റൂളർ ആവുന്നു.
ദെൻ അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻറ്റു 3 ക്ലാസ്സസ്. 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയെ അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 3 ക്ലാസ്സസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റീസൺ, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റീസൺ, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത അത് ഈ എന്തുണ്ട്, അത് ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീച്ചറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്താണ്, എല്ലാവരിലുമില്ല, അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈച്ച് ക്ലാസ് മസ്റ്റ് മൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജോബ്. എല്ലാ ക്ലാസ്സും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ മതി, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോണ്ട. സോൾജിയേഴ്സ് രാജ്യത്തെ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പോയി ഇടപെടേണ്ട. ഫിലോസഫർ കിങ് ഭരിച്ചാൽ മതി. വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, ജോലി ചെയ്യുക, ഇത് ചെയ്താൽ മതി. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു എഫിഷ്യൻസി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ്. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റായ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. ദെൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ്. അണ്ടർ ദ ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു അച്ചീവ് ഗുഡ്നെസ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്നെസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നന്മ ചെയ്യുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാവണം. ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഷുഡ് ഹാവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കിട്ടേണ്ട ഒന്നാണ്. ദെൻ 2 മെയിൻ പാർട്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രധാനമായി 2 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സബ് സ്റ്റേജ്, അതായത് ജനനം മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ, ഫ്രം ബർത്ത് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 6. ദെൻ സെക്കൻഡ് സബ് സ്റ്റേജിൽ ഫ്രം 6 to 18 ഇയേഴ്സ്. ഈ സമയത്താണ് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ജിംനാസ്റ്റിക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് സബ് സ്റ്റേജിൽ ഫ്രം 18 to 20 ഇയേഴ്സ്, 18 മുതൽ 20 വരെ. ഇവിടെ കമ്പൽസറി മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് 20 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 20, ഫ്രം 20 to 30, അല്ലെങ്കിൽ 20 to 30. ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ടോട്ട് അപ്പ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 50, ദേ വിൽ ബിക്കം ഫിലോസഫർ. നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആരാണോ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് വഹിച്ച് 50 വരെ അവരുടെ പഠനം നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്, അവരാണ് ഫിലോസഫർ കിങ് ആവുന്നത്. അതിന് താഴെ വരുന്നവർ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജിയേഴ്സ് ആവും. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്. പ്ലാറ്റോസ് തിയറി ഓൺ കമ്മ്യൂണിസം. കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റോയുടെ മറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ബട്ട് അത് എന്തല്ല, നമ്മുടെ നോട്ട് ലൈക്ക് ദ മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിസം, നമ്മുടെ കാൾ മാർക്സും മറ്റ് മാർക്സിയൻ ചിന്തകരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിസം അല്ല, മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിസം. പ്ലാറ്റോസ് കമ്മ്യൂണിസം മീൻഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ അപ്പർ ക്ലാസ്സസ്. ഇത് അപ്പർ ക്ലാസ്സസിനെ മാത്രം ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസമാണ്. അതായത് ദേ ആർ ദ ഗാർഡിയൻസ് ആണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പവർ ഷുഡ് നോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഹാൻഡ്സ്. പൊളിറ്റിക്കൽ പവറും എക്കണോമിക് പവറും ഒരേ കൈകളിൽ വരേണ്ട എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, പിന്നെ സ്വാർത്ഥത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പർ ക്ലാസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് വേണ്ട, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ട, ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയും വേണ്ട. ദേ ഷുഡ് ലൈവ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവരൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി. അവർ ഫുള്ള് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സേവനം ചെയ്യണം. ഫുള്ളി ഇൻവോൾവഡ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവർ നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റോക്ക് വളരെ ആൻഷ്യൻ്റ് ചിന്തകനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം. കാരണം ഫിലോസഫർ കിങ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഹയർ, ഫിലോസഫർ കിങ് അബവ് ദ ലോ ആണ് എന്ന് പോലും പറയുന്നുണ്ട്. അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഹ്യൂമൻ
ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 3 ക്ലാസ്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് യൂട്ടോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ഇമാജിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. നോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എവറി ക്ലാസ്, എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ് 30 to 15 എന്നുള്ള കാലഘട്ടം അത് അപ്പർ ക്ലാസ്സസിനാണ്. അതിലാരാണോ ജയിച്ച് മുൻപന്തിയിലെത്തുന്നത് അവർക്കാണ് ഫിലോസഫർ കിങ് ആവാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാവരെയും ആ മേഖലയിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസമാണ്. ദെൻ പ്ലാറ്റോ വാസ് എ റെവല്യൂഷണറി. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോ ഒരു റെവല്യൂഷണറി തിങ്കറാണ്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിപ്ലവപരമായ ഒരു കാഴ്ചകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹിസ് ഐഡിയാസ് വെർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രീക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. അന്ന് ഗ്രീക്കിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഡെമോക്രസിക്കും സൊസൈറ്റിക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു. കാരണം അത് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ വളരെ ഒരു എക്സാമ്പിളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹി ഇൻസ്പയർഡ് ദ ലേറ്റർ തിങ്കേഴ്സ് ലൈക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, സിസറോ, ഡാൻ്റെ. അതേസമയം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, സിസറോ, ഡാൻ്റെ ഇവരൊക്കെ പ്ലാറ്റോയുടെ ചിന്തകളിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹിസ് ഐഡിയാസ് ഓൺ ജസ്റ്റിസ് ബ്രോഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സയൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റായ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്കറാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വാസ് ബോൺ ഇൻ 384 BC ഇൻ ഗ്രീസ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാക്കിയവെല്ലിയാണ്. അത് മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ആയതുകൊണ്ടാണ് മാക്കിയവെല്ലിയെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലാറ്റോയുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എവല്യൂഷണറി തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മാൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ. പൊളിറ്റിക്സ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് മാൻ. മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലായിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനല്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനും ടു മീറ്റ് ഹിസ് നീഡ്സ് ഹി ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ദ ഫാമിലി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ ആദ്യം എന്ത് മനുഷ്യൻ ഫോം ചെയ്തു, എന്തുണ്ടാക്കി? ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കി. ഇൻ ദ ഫാമിലി, ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി? ദർ ആർ ദ മാസ്റ്റർ, സ്ലേവ്, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി, സ്ലേവ് അടിമകളുണ്ടായി, പിന്നെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ദെൻ ദ ഫാമിലി കനോട്ട് മീറ്റ് ഓൾ ഹിസ് എക്കണോമിക് നീഡ്സ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാമിലിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല? എല്ലാ എക്കണോമിക് നീഡ്സും ഈ ഫാമിലിക്ക് മാത്രം സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ദെയർഫോർ ഹി ഫോംസ് എ വില്ലേജ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കി. ബട്ട് ദ വില്ലേജ് കനോട്ട് മീറ്റ് ഓൾ ഹിസ്. ആ വില്ലേജിനും എല്ലാ നീഡ്സും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നപ്പോൾ ദെയർഫോർ മാൻ ഫോംഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഏറ്റവും വലിയ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹയസ്റ്റ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ഒരു എയിമാണ് വെക്കുന്നത്. ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് ലൈഫ്. വിത്തൗട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് മാൻ കനോട്ട് റിയലൈസ് ഹിസ് ഡെസ്റ്റിനി. Thus, it can be seen that Aristotle presented an evolutionary theory of state. സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു എവല്യൂഷണറി തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം അത്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എവല്യൂഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ഒരു എവല്യൂഷൻ, പരിണാമത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് വന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫാമിലി, വില്ലേജ്, സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറിപ്പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിണാമത്തിലൂടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത്. മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് പോയി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നെസസറി ആസ് വെൽ ആസ് എ നാച്ചുറൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ആൻ അസോസിയേഷൻ ആസ് എ ഫാമിലി ഓർ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ ഫാമിലി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്. അതർ അസോസിയേഷൻസ് ആർ ഇംപെർഫെക്റ്റ്. മറ്റുള്ള അസോസിയേഷൻസ് എന്തല്ല? പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. സ്റ്റേറ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് മീൻഡ് ടു സെക്യൂർ ഓൾ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ലൈഫ്. സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? എല്ലാം ഗുഡ് ലൈഫ്, നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും സെക്യൂറായിട്ട് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻസ് ഹാവ് മീനിങ് ഓൺലി വെൻ ദേ ആർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസും മറ്റ് അസോസിയേഷൻസൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് അവർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവുമ്പോഴാണ്. ദെൻ ഓർഗാനിക് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓർഗാനിക് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ മറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻ ഓർഗാൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റും ഒരു വ്യക്തിയും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് എന്തുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു? ഒരു ഓർഗാനിസവും പോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധം. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഓർഗാനിസവും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അത്രയും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വലും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗാനിക് തിയറി. ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റീസ്, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഓരോ പാർട്സിനും പ്രത്യേകം ഫങ്ഷൻസ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ സ്ട്രക്ചറും പ്രത്യേകം ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യക്തികളും വ്യത്യസ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അതായത് തുല്യ ഫങ്ഷനല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദ പാർട്സ് ഹാവ് നോ മീനിങ് വിത്തൗട്ട് ദ ഹോൾ. പക്ഷേ ഈ ഹോളില്ലാതെ, അതിൻ്റെ മൊത്തം ഹോളില്ലാതെ അതിൻ്റെ പാർട്സിന് എന്തില്ല? ഹോളില്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ഇല്ല, പാർട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോളും ഇല്ല എന്നുള്ള അതാണ്. ദെൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മെയ്ഡ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ്. ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഈസിലി. ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യാം? പെട്ടെന്ന് മാറാം. പക്ഷേ ബട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഈസിലി. സ്റ്റേറ്റിനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? അതിന് ഭൂപ്രകൃതിയും പോപ്പുലേഷനും ഗവൺമെൻറ്റും പരമാധികാരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ മാറി വരാം, പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് മാറില്ല എന്ന. ഗവൺമെൻറ് കോൺസിസ്റ്റഡ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ സിറ്റിസൺസ് വൈൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് കോൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ സിറ്റിസൺ. ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫ്യൂ സിറ്റിസൺ, കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. ദെൻ ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓഫീസസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫീസസ്. അതേസമയം വെറുതെ ഒരു ഓഫീസസിനെ
അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് ഹൂ ഷുഡ് ഹോൾഡ് ദീസ് ഓഫീസസ്, ആര് ഈ ഓഫീസസ് ആര് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ 3 kinds ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്, 3 ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് 3 എണ്ണമാണ്. ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവിങ് പവർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി എത്ര ജനങ്ങൾ, എത്ര ആളുകൾ, എത്ര പേരാണ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അതായത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂൾ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാർക്കിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കിൻഷിപ്പ് ലാണ്. റൂൾ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാർക്കിയാണ്. അതേപോലെ റൂൾ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ, കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഭരിക്കുന്നത്, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അരിസ്റ്റോക്രസി. ആൻഡ് റൂൾ ഓഫ് ദ മെനി, ഒരുപാട് പേരുള്ളതാണ് പോളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്. ഒരുപാട് പേര് ഭരിക്കുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്. നമുക്കറിയാം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു ഭരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ 3ാമത്തെ റൂൾ ഓഫ് മെനി കാണുന്നത് ഡെമോക്രസിയിലാണ്. ഇവിടെ റൂൾ ഓഫ് 1 മൊണാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടിറനി, ദെൻ റൂൾ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ അരിസ്റ്റോക്രസി ഓർ ഒളിഗാർക്കി, ആൻഡ് റൂൾ ഓഫ് മെനി പോളിറ്റി ഓർ ഡെമോക്രസി. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വശം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ചീത്ത ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെന്താവും, ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചീത്ത ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നോർമൽ ഫോമും, അങ്ങനെ 2 ഫോമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് നോർമൽ ഫോമും പെർവേർട്ടഡ് ഫോമും ഉണ്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതും പെർവേർട്ടഡ് ഫോം, ചീത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിയാലുള്ള മോശമായ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയുമുണ്ട്. അപ്പം അതെന്താണ്, വേർ ദ റൂളർ ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. നോർമൽ ഫോമിലാവുമ്പോൾ റൂളർ എന്തായിരിക്കും, അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും. അതേസമയം ചീത്ത ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പെർവേർട്ടഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വേർ ദ റൂളർ ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, റൂളർ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവും, ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് പെർവേർട്ടഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇതിനെ നോർമൽ ഫോമായിട്ടും പെർവേർട്ടഡ് ഫോമായിട്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കി, അതിൻ്റെ പെർവേർട്ടഡ് ഫോമിലെത്തുമ്പോൾ ടിറനിയാവും. റൂൾ ഓഫ് ഫ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോക്രസി അതിൻ്റെ പെർവേർട്ടഡ് ഫോമിലെത്തുമ്പോൾ ഒലിഗാർക്കിയാവും. റൂൾ ഓഫ് മെനി അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർവേർട്ടഡ് ഫോമിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഡെമോക്രസി ആവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പോളിറ്റിയാണ്, റൂൾ ഓഫ് മെനിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. പക്ഷേ എന്ത് വേണം, അത് പെർവേർട്ടഡ് ഫോമിലേക്ക് പോവരുത്, ചീത്ത ഫോമിലേക്ക് പോവരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ബെസ്റ്റ് പോസിബിളായ സ്റ്റേറ്റ്, എ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ, അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആവണം. അവിടെ ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ബാലൻസ്ഡ് ചെയ്യണം ആ സിസ്റ്റത്തെ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ്, അത് മോഡറേറ്റ് ആവണം. ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഹാഷ് ഓർ ടു സോഫ്റ്റ്, വളരെ ഹാർഡായതും അതേസമയം വളരെ സോഫ്റ്റായതുമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ട എന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് വേണ്ട. അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, പോളിറ്റി ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് മോഡറേറ്റ്.
ദെൻ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്ത്? ഗ്രീക്കിലെ ഈ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റിൽ ജനാധിപത്യമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ വരുന്ന റെവല്യൂഷനായിരുന്നു അത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. വൈൽ പ്ലാറ്റോ ഇൻ ഹിസ് റിപ്പബ്ലിക് ഹാഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ റാഡിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ബൈ പോസ്റ്റുലേറ്റിംഗ് ദ റൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫർ കിങ്. പ്ലാറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് ഒരു പരിഹാരം ആയിട്ട് കണ്ടത് ഫിലോസഫർ കിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വളരെ തത്വജ്ഞാനിയും കഴിവും ട്രെയിൻഡുമായ ഒരു ഫിലോസഫർ കിങ് റൂളറായി വന്നാൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കൺസർവേറ്റീവായ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ഗേവ് റൈസ് ടു റെബലിയൻ. നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തോട് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പവറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്താണ് അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോൾ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസംതൃപ്തിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹവർ ഹി ഡസൻ ഇഗ്നോർ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇനീക്വാളിറ്റി ആൾ ടുഗദർ. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക അസമത്വവും ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യലും കാരണമാണ് എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും അദ്ദേഹം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് faster the division of society into the rich and the poor, greater the chances of revolution. സൊസൈറ്റിയെ അങ്ങനെ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ എന്നുള്ള ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെയും റെവല്യൂഷന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം ഈ റെവല്യൂഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവട്ടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഷുഡ് ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ മൈനർ ചേഞ്ചസ്. ദർ ഷാൽ ബി നോ സഡൻ ചേഞ്ചസ്. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല, അതിന് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ. ദ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ നോട്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൾ ഓഫ് എ സഡൻ. പെട്ടെന്നൊരു സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കില്ല, അത് ഗ്രാജുവലി നടക്കേണ്ടതാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി സെക്യൂർഡ് ബൈ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എന്നുള്ള സ്പിരിറ്റോടെ അത് എല്ലാവരെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സ്ലേവറിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ചൂഷണത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയല്ല. മെൻ വോണ്ട് ഗുഡ് ലൈഫ്. മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഗുഡ് ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദർ ആർ ആനിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻആനിമേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ലീഡ് a good life. Then property is inanimate instrument. Slaves are animate instruments. Slave is a domestic servant to do all the menial. ഇവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ജന്മന സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറുമാണ്. അപ്പോൾ സുപ്പീരിയറായിട്ട് എന്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് അത് ജന്മന ഉള്ള കഴിവാണ്. അപ്പം ആ സുപ്പീരിയറായ ആൾ എന്താണ്? മാസ്റ്ററാണ്. അപ്പം മാസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? മാസ്റ്ററിനെ സേവിക്കാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻസ് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ലേവ്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്ലേവറിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഫ്രം ദ ഹവർ ഓഫ് ദെയർ ബർത്ത് സം ആർ മാർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഫോർ സബ്ജെക്ഷൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഫോർ റൂളർ. ജനനം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ ഭരിക്കാനും ചിലർ സേവിക്കാനുമായിട്ടാണ്, സെർവൻസ് ആയിട്ടുമാണ് ജനിക്കുന്നത്. ദോസ് ഹു ആർ പ്രൊഫിഷ്യൻ ഇൻ മെൻ്റൽ വർക്ക് ആർ ബൈ നേച്ചർ ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി മാസ്റ്റേഴ്സ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയവർ മാസ്റ്റർ ആവും. ദോസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ആർ ബൈ നേച്ചർ മീൻ ടു ബി സ്ലേവ്സ്. ചിലർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സുപ്പീരിയർ ആവില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും അവർ സ്മാർട്ട്. അപ്പോൾ അവർ സ്ലേവ്സ് ആവട്ടെ എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഹി ഈവൻ റിഫ്യൂസ്ഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സ്ലേവ്സ് ആസ് എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. സ്ലേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് എന്ന് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിയും പിന്നെ നല്ല ഐക്യവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയ ആളാണ് എന്നുള്ള. ഫാമിലി ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫാമിലി ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഫാമിലി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഗുഡ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാമിലിയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ദ എൽഡസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ മസ്റ്റ് റൂൾ ദ ഫാമിലി. എൽഡസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ, അത് മെയിൽ മെമ്പർ ആവണം. അവരാണ് ഫാമിലി ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. എനിവേ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വാസ് മോർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദാൻ പ്രോഗ്രസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രസിനേക്കാൾ. ഹി സോട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കോസസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ. ഈ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ തടയാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഫാദറാണ്. ഹിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എ മാസ്റ്റർ സയൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ്ങും പ്രസൻറ്റേഷനുമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ ഒരു മാസ്റ്റർ സയൻസാക്കി കണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹം 158ഓളം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് 158 ഭരണഘടനയെ അദ്ദേഹം കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ഏൻഷ്യൻ്റ് റോമൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടാണ്. ഏൻഷ്യൻ്റ് റോമൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ സിസറോ 106 to 43 BC ആണ്. സിസറോ വാസ് എ ലോയർ, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആൻഡ് ഒറേറ്റർ. ലോയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഒരു പ്രാസംഗികനുമായിരുന്നു. സ്റ്റോയിക് ഐഡിയ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്. അദ്ദേഹം സ്റ്റോയിക് ഐഡിയ, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോയിക് ഐഡിയ, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഹി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് പ്ലാറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് പൊളിബിയസ്. പ്ലാറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെയും പൊളിബിയസിൻ്റെയും എഴുത്തുകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ആകർഷകനായി. അത് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ഫോളോവർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഫോളോവറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് ഡി റിപ്പബ്ലിക്ക ഓർ ഡി ലെജിബിയസ് ആൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ലോസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രയർ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റഡ് പ്രയർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതേസമയം സ്റ്റേറ്റിന് മുമ്പ് വ്യക്തികളുണ്ട്. ആൻഡ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി കെയിം പ്രയർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിന് മുമ്പ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസ് ഇൻ കളക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി, പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ പീപ്പിളാണ്. ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പവറാണത്. ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ ഈക്വൽ.
എല്ലാ വ്യക്തികളും എന്താണ് ഈക്വലാണ്. ഓൾ മെൻ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോമൺവെൽത്ത്. എല്ലാ വ്യക്തികളും മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം കോമൺവെൽത്തിൽ മെമ്പേഴ്സാണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ. സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന ഒരു നിയമത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദ ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദർ മസ്റ്റ് ബി സം സോവറിങ് അതോറിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ഡിറൈവ് ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോവറിങ് അതോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഫൈനൽ ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ആൾ. ദെൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫിയർ. സ്റ്റേറ്റ് എന്തല്ല? ഫോഴ്സിൻ്റെയോ ഫിയറിൻ്റെയോ ഫലമായി വന്നതല്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിക്റ്റ് ഓഫ് മെൻ. അത് മനുഷ്യൻ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സ്വാഭാവികമായി രൂപീകരണം സംഭവിച്ച ഒന്നാണ്. മനുഷ്യനിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രൂപീകരണം സംഭവിച്ച ഒന്നാണ്. ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത്, അല്ലാതെ എന്തല്ല ഫിയറിലും ഫോഴ്സിലുമല്ല. പീപ്പിൾ ഒബേ ലോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദെയർ ഗുഡ്. ജനങ്ങൾ നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് അത് അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. ദെൻ കോമൺവെൽത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും കോമൺവെൽത്തിൽ മെമ്പറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത്? കോമൺവെൽത്ത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ മാൻകൈൻഡ്. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കോമൺവെൽത്ത്. ഹ്യൂമൻ റേസ് ഈസ് നോട്ട് എ റേസ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹു ആർ സോഷ്യൽ ആനിമൽ. ലോ കീപ്സ് ദം ടുഗദർ. അതായത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വർഗം, അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ വ്യത്യസ്ത വംശീയത എന്നുള്ള കാര്യമല്ല. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഹ്യൂമൻ റേസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, മനുഷ്യരെല്ലാവരും സോഷ്യൽ ആനിമലാണ്. അപ്പം അവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് നിയമങ്ങളാണ്. ലോ കീപ്സ് ദം ടുഗദർ. നിയമങ്ങൾക്കാണ് അവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു മിക്സ്ഡ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ മിക്സ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൊണാർക്കി, അരിസ്റ്റോക്രസി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് അവോയ്ഡ്സ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഫോംസ്: ടിറനി, ഒളിഗാർക്കി ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ഡെമോക്രസി. അദ്ദേഹം മിക്സ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൊണാർക്കി, അരിസ്റ്റോക്രസി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഹി അവോയ്ഡ്സ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് ടിറനി, ഒളിഗാർക്കി ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ഡെമോക്രസി. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ പെർവേർട്ടഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീക്ക്നെസ് ഫോംസിനെ അദ്ദേഹം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ലോ ഈസ് സുപ്രീം ആൻഡ് ലോ ഈസ് സുപ്രീം റീസൺ. റീസൺ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ. നിയമം എന്താണ്? സുപ്രീമാണ്. നിയമത്തിന് സുപ്രീം റീസൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ. അതെന്താണ്? മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും കോമൺ ആയ ഒരു റീസണാണ്. ലോ വിച്ച് കുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് വാസ് ഇറ്റേണൽ ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിയബിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ, ഈ ലോകം, ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലോ. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണലാണ്. അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല, അത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ഒന്നല്ല ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇറ്റേണലാണ്, അനശ്വരമാണ്. ലോ മേക്സ് പീപ്പിൾ ടു ഡു വാട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഹിം ഫ്രം ഡൂയിങ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. ജനങ്ങളെ നല്ലത് ചെയ്യാനും
ചീത്ത ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കാനും നിയമങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത്. Then all become fellow citizens of the world state as they have common partnership in universal law. എല്ലാ സിറ്റിസണും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും എന്താണ്, വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാവ് കോമൺ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിളാണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ലോ ഈസ് ഡിവൈൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റേണലായ ഒന്നായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് സുപ്രീമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദെൻ ജസ്റ്റിസ് മീൻസ് സബ്മിഷൻ ടു ലോ ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്മിഷൻ ടു ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്. നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിയമത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വില്ലിനും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ജസ്റ്റിസ്. ലോ ഗവേൺ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഹൂ ഗവേൺ ദ പീപ്പിൾ. നിയമമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഹൂ ഗവേൺ ദ പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളെ ഗവേൺ ചെയ്യേണ്ട മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൂടി ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ലോ ആണ്. ഇൻ സിസറോ സ്റ്റേറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി. എനിവേ സിസറോൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിലെ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ്. ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ലോ. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ്. അത് ദൈവത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും അതെന്താണ്, കോമൺ ആണ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ദൈവികപരമായ നിയമങ്ങളെ കൂടി നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നിയമത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഇറ്റേണലാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ്. ലോ ഈസ് ഡിവൈൻ. ദെൻ ദ കോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. The Code of Justinian was developed during the reign of Emperor Justinian, who was an Eastern Roman emperor in Constantinople. He decided to repair the existing and outdated laws. Justinian attempted to harmonize the existing conflicting opinion by issuing his 50 decisions and by passing new laws. Justinian ordered a new compilation of supersede the first, and this codex was published in 534. This second edition of the code was published on November 16, 534 and took effect on December 13. The codex consists of 12 books. Book 1 concerns ecclesiastical law, sources of law and duties of higher officers. Books 2 to 8 cover private laws. Book 9 deals with crimes and book 10 to 12 contain administrative laws. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, കോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് during the reign of Emperor Justinian, who was an Eastern Roman emperor in Constantinople. ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപറർ, അതായത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപററായ ജസ്റ്റീനിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് വരുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്ന ലോകളെ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയ ലോകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം റിപ്പയർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് റെലവൻ്റ് ആയ ലോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ടിലെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടാണ്.
ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ്. ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിലെ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് തത്വചിന്തകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ധർമ്മ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി. അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഗുഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ എനിവേ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കറായ കൗടില്യ ആണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. കൗടില്യയുടെ കാലഘട്ടം 350 to 275 BC ആണ്. Kaudilya is also known as Vishnugupta or Chanakya. He was the prime minister of first Maurya emperor Chandragupta Maurya. He is known for his diplomacy and statesmanship. Arthashastra is the great book on political science and economics. He is called Indian Machiavelli. He believed on the pragmatic method of politics similar to Machiavelli, a Western philosopher. അപ്പം കൗടില്യയെ വിഷ്ണുഗുപ്ത എന്നും ചാണക്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ രാജാവിൻ്റെ PM ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിപ്ലോമസിയിലും സ്റ്റേറ്റ്മാൻഷിപ്പിലുമാണ്. അർത്ഥശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ മാക്കിയവെല്ലി എന്നുകൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മാക്കിയവെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ ഒരു മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഫാദറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹം ആണ് റിലീജിയനെ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി വളരെ റിയലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ആ റിയലിസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൗടില്യയും ഏകദേശം സമാനമായ ചിന്തകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കൗടില്യയെ ഇന്ത്യൻ മാക്കിയവെല്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദെൻ അർത്ഥശാസ്ത്ര ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെ 3 പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അർത്ഥനിധി, തന്തനിധി ആൻഡ് വിദേശനിധി. അർത്ഥനിധി എക്കണോമിക് പോളിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ടു പ്രൊമോട്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, എക്കണോമിക് വളർച്ചയുണ്ടാവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അതിനുള്ള മാർഗരേഖ അർത്ഥനിധിയിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദന്തനിധിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ടു എൻഷുവർ ജസ്റ്റിസ് ടു പീപ്പിൾ, ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് ദന്തനിധിയിൽ പറയുന്നു. ആൻഡ് വിദേശ് നിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ അഫേഴ്സ്, ഹൗ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഫോറിൻ പോളിസി, എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിദേശ് നിധിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ദിസ് ഐഡിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ്, അദ്ദേഹം ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ജോബ്സ്. സ്പെസിഫിക് ജോബ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈറാർക്കി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് എന്താണ് ഹൈറാർക്കി? യു ഹാവ് ടു ഒബേ ദ ഓർഡർ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ. ഒരു സുപ്പീരിയറിനെ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്ത് സുപ്പീരിയർ അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓഫീസസിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിവിഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രൊവിഷൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട്, വില്ലേജസ്, വെർഡൻ, പ്രൊവിൻസ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, വില്ലേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിവിഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി വോൺസ് എവരിവൺ ടു ഒബേ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഫോളോ ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ. എല്ലാവരും നിയമം അംഗീകരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും നിയമം ബാധകമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ആൻഡ് ഹി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കിങ്സ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ്. കിങ്ങിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികളും മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം
പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ സ്ട്രിക്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോർ ഓൾ ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷണറീസ്. ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷണറീസിന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഗേവ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യഥാ രജ ആൻഡ് തഥാ പ്രജ. അതായത് എന്താണ്, കിങ് ഗുഡാവുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പ്രജകളും ഗുഡാവുക. അപ്പോൾ കിങ് മസ്റ്റ് ബി ഐഡിയൽ എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ കിങ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് പോസസ് ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ്. കിങ് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആവണം, അതുപോലെ തന്നെ കിങ് ഒരുപാട് ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ്, എസ്പെഷ്യലി ലീഡർഷിപ്പിലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആളാവണം കിങ്. Then he classified offences into civil and criminal. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി സജസ്റ്റഡ് ഫെയർ പെനാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ്. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു, നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷാവിധികളും പണിഷ്മെൻറ്റും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റ് ഗവേണൻസ് ഫോർ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായ ഗവേണൻസും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവായ സിറ്റിസൺസിനെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹി സജസ്റ്റഡ് 4 types of policies for good administration, that സാമ ആൻഡ് ദാമ, ദന്ത ആൻഡ് ഭേദ. അതായത് സാമ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർസുവേഷൻ, ധാമ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിവാർഡ്, ആൻഡ് ദന്ത മെത്തേഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഭേദ ഡിവൈഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. അതായത് എന്താണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രശംസിക്കണം. അതേസമയം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം പണിഷ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു ഓഫീസ്മാൻ്റെയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിലയിരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് കറപ്ഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം കറപ്ഷന് എതിരായിട്ടുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി സജസ്റ്റഡ് 40 methods ടു റിമൂവ് കറപ്ഷൻ. കറപ്ഷനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ 40 methods ആണ് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ റെഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു മാനേജ് കറപ്ഷൻ. കറപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ റെഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം വേണം ഓഫീസേഴ്സിന് എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗവേണൻസ് ഈസ് ദ മീൻസ് ടു അച്ചീവ് എക്കണോമിക് ഗവേണൻസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഗവേണൻസ് എന്താണ്, എക്കണോമിക് ഗവേണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള, സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗവേണൻസ്. അപ്പോൾ എക്കണോമി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താവണം, സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. സാലറി ഓഫ് കിങ് ആൻഡ് ഓഫീസർ ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ്, നോട്ട് ലക്ഷൂറിയസ്. കിങ്ങിനാണെങ്കിലും മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനാണെങ്കിലും അവരുടെ സാലറി മോഡറേറ്റ് ആയാൽ മതി, ലക്ഷൂറിയസ് വേണ്ട. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഷോൾ പ്രിവെയിൽ ഇഫ് ദ റൂളേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസീവ്, അക്കൗണ്ടബിൾ, റിമൂവബിൾ ആൻഡ് റീകോളബിൾ. റൂളേഴ്സ് എപ്പോഴും അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം പറയണം, അതുപോലെ തന്നെ അവർ റിമൂവബിൾ ആവും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം അതൊക്കെ അവർക്ക് വേണം. എങ്കിലേ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കും, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തിരിച്ചു വിളിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭീതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷീനറി ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. വളരെ സ്ട്രക്ചറായ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടെറിട്ടോറിയലും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ലെവലിലും വേണം. ദർ were various departments with well defined roles and the departmental heads have to run governance with the help of councillors, ministers and high officials. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സപ്താംഗ തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് 7 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന തിയറി. ദിസ് തിയറി ഗിവൺ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് അർത്ഥശാസ്ത്ര. സ്റ്റേറ്റ് കോൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 7 എലിമെൻറ്റ്സ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ 7 പ്രധാന എലിമെൻറ്റ്സാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്,
ടെറിട്ടറി, പോപ്പുലേഷൻ, സോവറിനിറ്റി, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 7 പറയുന്നത്. ദ കിങ്, അതായത് റൂളർ, ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് ആ റൂളറിൻ്റെ ജോലി. ആൻഡ് ദ മിനിസ്റ്റർ വേണം, പ്രോപ്പർ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസ് ആണ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി. ദെൻ ദ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ സോവറിനിറ്റി, ഫോർട്ട് ഫീൽഡ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്ന്, ദ ട്രഷറി മറ്റൊരു എലിമെൻറ്റ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് എക്കോണമിയാണ് ട്രഷറിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ദ ആർമി, അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫെൻസ്, സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നത്, ഗാർഡിയൻസ്. ദെൻ ആൻഡ് ദ അലേ, ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ റിലേഷൻ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി ഇതൊക്കെ കിങ്ഡമൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ 7 എലിമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദ കിങ്, ദ മിനിസ്റ്റർ, ദ കൺട്രി, ദ ഫോർട്ട് സിറ്റി, ദ ട്രഷറി, ദ ആർമി ആൻഡ് ദ അലി. ഇതാണ് 7 പ്രധാന എലിമെൻറ്റ്സ്. ദെൻ എക്കണോമിക് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് ബിൽഡ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇഫ് യു വാണ്ട് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം? നല്ല എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സിനെ റിവാർഡ് ചെയ്യണം, അവരെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കണം, അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ പീനലൈസ്, അവരെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം. ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ വേജ് പോളിസി ആയിരുന്നു അത്. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് മസ്റ്റ് ബി എൻഷ്യൂർഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. ആക്ട്സ് ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ ആൻഡ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഷുഡ് ബി പണിഷ്ഡ്. കരിഞ്ചന്തയും മറ്റും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം വേണം. അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അഡൾട്രേഷനും മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്നവർ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന്. ട്രേഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നികുതി സിസ്റ്റം, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു ടാക്സിങ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആയിട്ട് കാണണം. ഫോറിൻ ട്രേഡ് വാസ് ദ തേർഡ് പില്ലർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഒരു 3ാമത്തെ തൂണാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അഗ്രികൾച്ചറിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ശ്രമിക്കണം. പരമാവധി ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് കീപ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ഫോർ, സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ട്രേഡ് റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രീ ആക്കിയിരിക്കണം. അതായത് മറ്റ് ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം? അത് തടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാലൻസോടെ ഇരിക്കണം. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ തീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഗാർഡ്സ് സോ ദാറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ദെയർ വർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തീവ്സിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടറിഞ്ഞ് ആ റൂട്ടെല്ലാം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിർത്തണം. മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ചതിയന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പൈസ് ടു കീപ്പ് വാച്ച് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ചാരന്മാരെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഫ്രോഡുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് നോളേജ്, വളരെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി മിഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകനെയാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞത് ആൻഷ്യൻ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മിഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, മിഡീവൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിഫോർമേഷൻ നടന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്യുലാറിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ചർച്ചും പിന്നെ സെക്യുലാരിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മിഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ
മിഡീവൽ പീരീഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ചിന്തകളിലും അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ബോൺ ഇൻ 354 AD and believed that Christianity could save the world from destruction and that course of human history was predetermined and laid in the will of God. ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് കഴിയും, ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് സെന്റ് അഗസ്റ്റീൻസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് De Civitate Dei and City of God. He mixed together the conception of city-state of Plato and Cicero's presented them in Christian theology. പ്ലാറ്റോയുടെ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച സിസറോയുടെ ഐഡിയാസും അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ചെയ്തത്. ദെൻ ദ ചർച്ച് വാസ് എംബഡിമെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് വെർച്യു ആൻഡ് ഗുഡ്നെസ്. അപ്പം ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം. ദ ചർച്ച് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വേർ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ചർച്ചും സ്റ്റേറ്റും ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ചർച്ച് ഹൈറാർക്കി. ചർച്ചും സ്റ്റേറ്റും വളരെ ക്ലോസ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്? ചർച്ചിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റിയിലും സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രിഗേറിയസ് നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. സ്റ്റേറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. മാൻ ഷുഡ് ഒബേ സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ സെർവിങ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗോഡ്. മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റിനെ അംഗീകരിക്കണം. ആ വഴിയിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഗോഡിനെയും കൂടെ അനുസരിക്കുകയാണ്. ഗോഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ്, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒബേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്റ്റേറ്റിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഗോഡ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഗോഡിനോടും കൂടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സേവനം. എ ക്രിസ്ത്യൻ ഒബേസ് എ സെക്യുലർ അതോറിറ്റി ബിക്കോസ് ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹയർ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഹിഡൻ. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സെക്യുലർ അതോറിറ്റിയെ ഒബേ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹയർ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഹിഡൻ. ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഹയർ വില്ലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഹയർ വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗോഡ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്യുലർ അതോറിറ്റിയെ അംഗീകരിച്ചു പോയിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഗോഡിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. ഹി ഹാസ് ട്രൈഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് അതോറിറ്റീസ്, ടെമ്പറൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പിരിച്വൽ, ബട്ട് ഹാസ് ഗിവൺ പ്രയർ പ്ലേസ് ടു സ്പിരിച്വൽ ലോസ് ഓവർ ടെമ്പറൽ. അദ്ദേഹം ഇതിനെ ടെമ്പറൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 2 സെപ്പറേറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഈ സ്റ്റേറ്റിനെയും അതുപോലെ ചർച്ചിനെയും. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്പിരിച്വൽ ലോസിനാണ്, ടെമ്പറൽ ലോസിനാണ്. പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഈ സപ്പോർട്ടഡ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡിംഗ് വാസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ്. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം, അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് അത് എന്താണ് നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നിയമത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അതിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റാണ്, സമ്മാനമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് വിൽ ദാറ്റ് എർത്ത് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഷുഡ് ബി കോമൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെൻ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്?
മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കോമൺ പൊസഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് സ്ലേവറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് സ്ലേവറി വാസ് ബോത്ത് എ റെമഡി ആൻഡ് എ ഡിവൈൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സിൻ. സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റാണ് സ്ലേവ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സ്ലേവറിയെ അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ കാണുന്നു. എ മാൻ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ സ്ലേവ് ഹാഡ് he not committed sins, and the slaves would have equally enjoyed full freedom, and they acted in accordance with the standards of religion and morality. He therefore suggested that in order to get purification, all slaves should remain near their masters who were pure. അപ്പം സ്ലേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അവർ സ്ലേവ്സായി വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ പാപങ്ങളെ അവർക്ക് കഴുകിക്കളയാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? ഒരു പ്യുവറായ മാസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ ആ സ്ലേവ് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ചിന്തകനാണ് തോമസ് അക്വിനാസ്. 1227 മുതൽ 1274 വരെയാണ്. He was born in a noble family in Sicily. The political philosophy of Aquinas is the combination of scholasticism, philosophy, and universalism. His famous work, Summa Theologia, De Regime Principum, Summa Contra Gentiles. ഇദ്ദേഹം ഒരു നോബിൾ ഫാമിലിയിൽ സിസിലിയിൽ ജനിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളാസ്റ്റിസിസം ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സലിസം എന്നുള്ള 2 കൺസെപ്റ്റാണ്. എന്താണ് സ്കോളാസ്റ്റിസിസം? He was the follower of scholasticism, and scholasticism is an intellectual practice which tries to combine faith and reason, tries to combine theology and philosophy. He gave importance to religion. All branches of science should be in tune with theology. In cases of a conflict between the church and state, the church should wane. എന്താണ് സ്കോളാസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസാണ്. വിച്ച് ട്രൈസ് ടു കമ്പൈൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റീസൺ. വിശ്വാസവും റീസണും അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നോക്കുന്നു. ട്രൈസ് ടു കമ്പൈൻ തിയോളജി ആൻഡ് ഫിലോസഫി, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ശാസ്ത്രത്തെയും മറ്റ് ഫിലോസഫികളെയും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ആൻഡ് അദ്ദേഹം റിലീജിയൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് തിയോളജി. സയൻസിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും അത് എന്തായിരിക്കണം? ഷുഡ് ബി ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് തിയോളജി. അതിന് തിയോളജി ആയിട്ട് ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാവണം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ചർച്ചും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ചർച്ച് ആയിരിക്കണം അവിടുത്തെ വിജയി. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് അക്വിനാസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? മാൻ വാസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ ബൈ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാസ് നാച്ചുറൽ ടു മാൻ. മാൻ നാച്ചുറലി സോഷ്യൽ ആനിമലാണ്, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റും നാച്ചുറലാണ്. ദ പീപ്പിൾ കെയിം ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദെയർ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ അറ്റൈനിങ് പെർഫെക്ഷൻ. ജനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫുള്ളസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനാണ്. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ലൈഫ് ത്രൂ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സർവീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ലൈഫും പരസ്പരം സഹകരണത്തോടെ മ്യൂച്വലായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ചർച്ച് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ചർച്ച് ഹയസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ബട്ട് ഹി സപ്പോർട്ട്സ് വെൽഫെയർ, സ്റ്റേറ്റ്, ഡെമോക്രസി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്. ചർച്ചിന് ഹയസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഡെമോക്രസിയെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
In the classification of government, he followed Aristotle. അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, നോർമൽ ഫോമും പെർവേർട്ടഡ് ഫോമും. അപ്പം ഈ അക്വിനാസും അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ നോർമൽ ഫോം ഓഫ് മൊണാർക്കി. അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് നോർമൽ ഫോം ഓഫ് മൊണാർക്കിയിലാണ്. മൊണാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ ഓഫ് വൺ ആണ്. ആൻഡ് അരിസ്റ്റോക്രസി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി, അരിസ്റ്റോക്രസിയിലും ഡെമോക്രസിയും ആൻഡ് ദെയർ പെർവേർട്ടഡ് ഫോംസ്. ഹി സപ്പോർട്ട്സ് സ്ലേവറി ലൈക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അദ്ദേഹവും അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ പോലെ സ്ലേവറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സുപ്പീരിയർ മസ്റ്റ് റൂൾ ഇൻഫീരിയർ എന്നുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിയമങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റ് തോമസ് അക്വിനാസ്. സെൻറ്റ് തോമസ് അക്വിനാസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ ആണ് കേട്ടോ. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റ് തോമസ് അക്വിനാസ് ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഈസ് ഹിസ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ വിൽ ഓഫ് ദ സോവറീൻ ഹാസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോവറീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോവറീൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളറിൻ്റെ വില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്, റൂളർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള. അക്വിനാസ് ഹാസ് ഗിവൺ 4-fold ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി 4 നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇറ്റേണൽ ലോ, നാച്ചുറൽ ലോ, ഡിവൈൻ ലോ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ലോ. ഇറ്റേണൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ്, മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. The whole universe is governed according to it. It regulates the heavenly and earthly spheres. It controls animate and inanimate world. അതായത് അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം പിന്നീടൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്. ഇവിടെ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഗവേൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്. ഈ സർവ്വഭൂമിയും അത് പ്രകാരമാണ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഹെവൻലി ആൻഡ് എർത്തലി സ്ഫിയേഴ്സ്. ഈ ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും പിന്നീടുള്ള സ്വർഗവാസവും എല്ലാം ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതേസമയം ഈ ഇറ്റേണൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ഹെവൻലി റിസൾട്ട് പിന്നീട് കിട്ടും. അതേസമയം ഈ എർത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ലോ ഇറ്റേണലായി കാണുക. ഇറ്റ് കൺസോൾ ആനിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇനാനിമേറ്റ് വേൾഡ്. ദി നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ലോ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഡിവൈൻ ലോയിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ്, ദൈവികമായ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഈ ലോകത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഇത് മനുഷ്യന്മാരിലാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേസമയം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇറ്റേണൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ലോക ചരാചരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം നാച്ചുറൽ ലോ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രം. ബിക്കോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോ മാൻ വാണ്ട് ലിവ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി വിത്ത് അതേഴ്സ്. നാച്ചുറൽ ലോ കാരണമാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നാച്ചുറൽ സ്വഭാവമാണ്. റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഹെർട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ സീക്കിംഗ് ഗുഡ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് ഈവിൾ. അപ്പം എന്താണ്, നന്മ ചെയ്യുക, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം
നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുക, അങ്ങനെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ നാച്ചുറൽ പ്രക്രിയ, നാച്ചുറൽ സ്വഭാവമാണ്. അത് ഒരു നാച്ചുറൽ ലോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡിവൈൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീസൺ ബട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇതെന്തല്ല, നാച്ചുറൽ അല്ല, ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിറക്റ്റ് റിവീലേഷൻ ബൈ ഗോഡ് ത്രൂ സയൻസ് ഓർ ത്രൂ ബൈബിൾ. ഇതെന്താണ്, സയൻസ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വഴിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അതിലൂടെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ലോ ആണ് ഡിവൈൻ ലോ. അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ. ഇവിടെ അത് എന്താണ്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ്, ബൈബിളാണ്. ഹ്യൂമൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻലി ക്രിയേറ്റഡ് ലോസ് ഫോർ കോമൺ ഗുഡ്. അതായത് ഇതെന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലെ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ലോ. ഇത് എന്താണ്, ഫോർ കോമൺ ഗുഡാണ് അതിൻ്റെ എയിം. അനതൊരു ചിന്തകനാണ് ഡാൻ്റെ. 1265 ആൻഡ് 1321, 1265 മുതൽ 1321 AD വരെ. ഇദ്ദേഹം ഫ്ലോറൻസിൽ ജനിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റിയെ അദ്ദേഹം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഹിസ് വർക്ക് ഡിവൈൻ കോമഡി, ദ ന്യൂ ലൈഫ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 പ്രധാന വർക്കുകൾ. യൂണിവേഴ്സൽ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡാൻ്റെ ഫേവേർഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ മൊണാർക്കി വിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം അലോൺ കുഡ് പ്രൊമോട്ട് വെൽഫെയർ. He believed that the ultimate monarchy was essential for promoting unity and harmony. അതായത് അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്, ഒരു മൊണാർക്കിയൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൊണാർക്കിയൽ ഫോം ഓഫ് ഒരു മൊണാർക്കിക് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് വെൽഫെയർ, നല്ല പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവുക, പ്രൊമോട്ട് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. യൂണിവേഴ്സൽ മൊണാർക്കി വാസ് നെസസറി ഫോർ ദ പീസ് ഓഫ് ഓൾ മാൻകൈൻഡ്. യൂണിവേഴ്സൽ മൊണാർക്കി അത്യാവശ്യമാണ്, എന്തിന്, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരിലും സമാധാനം നിലനിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ മൊണാർക്കിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. വേൾഡ് എംപയർ ആൻഡ് വേൾഡ് എംപറർ വെർ നെസസറി ബിക്കോസ് സ്മാളർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വെർ നോട്ട് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് ജനറേറ്റ് പീസ് വിത്തൗട്ട് വിച്ച് ഗുഡ് ലൈഫ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ. എന്താണ്, ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പ്രൊവിൻസസ് ഒന്നും ഭരിക്കാൻ സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഭരിക്കാൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ള ഒരു മൊണാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേൾഡ് എംപററും വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദ വേൾഡ് മൊണാർക്കി ഷുഡ് ബിലോങ് ടു റോമൻസ്. പിന്നെ അതിന് കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു, ആ വേൾഡ് മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, റോമൻസ് ആണ് അതിന് കഴിവുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു. ഹി വാസ് എ സ്ട്രോങ് സെക്യുലർ യൂണിവേഴ്സൽ എംപയർ. ഒരു സ്ട്രോങ് സെക്യുലറാണ്, പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ എംപയറുമാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്യുലർ ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്യുലർ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ്, സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. റോമൻസ് ആർ സുപ്പീരിയർ ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ, റോമൻസ് ആണ് ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റും വേൾഡ് എംപററും വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ദ യൂണിവേഴ്സൽ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ഗവേൺഡ് ബൈ 2 ഡിവൈൻ അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദ എംപറർ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ. യൂണിവേഴ്സൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താ വേണ്ടത്, എംപററും പീപ്പിളും, ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. അപ്പം അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേറെ നിയമങ്ങളും നിയമവ്യവസ്ഥയും പിന്നെ ഭരണാധികാരിക്ക് വേറെ നിയമവും ഒക്കെ വേണം. ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അവർ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, രണ്ടുപേരും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. മൊണാർക്ക് ഈസ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് പീസ്. സമാധാനത്തിൻ്റെ വക്താവ് ആരാണ്, മൊണാർക്കാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവർക്കും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അനന്തര ചിന്തകനാണ് മാക്കിയവെല്ലി. 1469 to 1527. മാക്കിയവെല്ലി ഈസ് ആൻ ഇറ്റാലിയൻ റെനൈസൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ.
ഹി വാസ് ദ ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനേറ്ററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാക്കിയവെല്ലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്, മാക്കിയവെല്ലിയുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്. ഹി സെപ്പറേറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഫ്രം എത്തിക്സ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ. പൊളിറ്റിക്സിനെ റിലീജിയനിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചു, എത്തിക്സിൽ നിന്നും റിലീജിയൻ്റെ എത്തിക്സിൽ നിന്നും മാറ്റിവെച്ചു. ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ഫിഗർ ഇൻ റിയലിസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി. അദ്ദേഹം ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഫിഗർ റിയലിസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഹി ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ റെനൈസൻസ് പീരീഡിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് യൂറോപ്യൻസിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രോവിങ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെനൈസൻസ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എൻഡ് നോട്ട് റിലീജിയൻ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്? ഇൻഡിവിജ്വലാണ് മെയിന്, റിലീജിയൻ അല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ചിന്തകനായിരുന്നു. ഈച്ച് പേഴ്സൺ ബിലോങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ നാഷണാലിറ്റി. എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ, നാഷണാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ്, അദ്ദേഹം വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ്. സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതേസമയം അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി. ഹി വാസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം, നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് അറൈവിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ. ആൻഡ് ഹി വാസ് എ റിയലിസ്റ്റ്. He believed in truth and reality. His famous work, The Prince, published in 1513, is the book of practical politics. And he has other works, The History of Florence, The Discourse on Livy, The Art of War. മാക്കിയവെല്ലിസ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. മാക്കിയവെല്ലിയുടെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, മനുഷ്യ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രിൻസ് എന്നുള്ള ബുക്കിലാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് സെൽഫിഷ് ആൻഡ് അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, നോട്ട് റാഷണൽ. മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം എന്താണ്? സെൽഫിഷാണ്. അത്രയ്ക്ക് റാഷണൽ അല്ല. സോ മനുഷ്യന്മാരെന്താണ്? ദേ ആർ അഗ്രസീവ്, ക്വാറലിംഗ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അനാർക്കി. അവർ അഗ്രസീവാണ്, അവർ വഴക്ക് കൂടും, അവർ അനാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ മെൻ ലവ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. മനുഷ്യന്മാർ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും? പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓൺലി ത്രൂ ഫിയർ. അപ്പോൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫിയറിലൂടെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസ് മസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ദ പീപ്പിൾ. ഭരണാധികാരി, അതായത് റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസാണ് മാക്കിയവെല്ലിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസ് ജനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ദ പ്രിൻസ് മസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫിയർ. പ്രിൻസാണ് അവിടെ എന്താണ് ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. മാക്കിയവെല്ലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ഹയസ്റ്റ് ആണ്. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ ഫ്രം പൊളിറ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾഡ് ബൈ എ പ്രിൻസ് ഹൂ ഈസ് റാഷണലായ ഒരു പ്രിൻസാണ് വേണ്ടത്. വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് വേണം, ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വേണം. സ്റ്റേറ്റ് മസ്റ്റ് നീദർ എക്സ്പാൻഡ് ഓർ എക്സ്പയർ. സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ വലിയ സാമ്രാജ്യവുമല്ല, അതേസമയം അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകാനും പാടില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി പവർഫുൾ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എത്തിക്സ്. സ്റ്റേറ്റ് വളരെ പവർഫുൾ ആവണം. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്സ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആക്രമണത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഈ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഒരു ആക്രമണത്തെ നേരിടാൻ നമ്മൾ എത്തിക്സ് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്. ബിലീവ് ഇൻ റിയാലിറ്റീസ് നോട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ. റിയാലിറ്റീസിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് സോവറെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ നോബഡി ഈസ് അബവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മേലെ ആരുമില്ല. ചർച്ച് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിലല്ല. അദ്ദേഹം 4 എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ, ടെറിട്ടറി, സോവറിറ്റി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്. അത് നമുക്ക് ഇന്നും അറിയാം. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4 എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അതേസമയം കൗഡിൽ 7 എലിമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കൽ 4 എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ നാഷണാലിസ്റ്റ്
നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് മൊറാലിറ്റി, ദെൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ലോയെ അദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലോ ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് കോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ സോവറിൻ റൂളർ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ്, സോവറിൻ റൂളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പോസിറ്റീവ് കോഡ്സ് ആണെന്നാണ്. നോട്ട് എ പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നാച്ചുറൽ ലോൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ അല്ല. പ്രിൻസിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ്, റൂളർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ്. പ്രിൻസ് ഹാവ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ലയൺ, എൻഗേജിങ് അറ്റാക്സ്, ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഫോക്സ് ഇൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മാറ്റേഴ്സ്. ആക്രമണങ്ങളെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ലയൺ ആവണം. അതേസമയം എന്താവണം, നമ്മൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മാറ്റേഴ്സ്, ഫോറിൻ പോളിസി, മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുറുക്കൻ്റെ ബുദ്ധിയും പ്രയോഗിക്കണം എന്ന്. ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് ബി എ ക്വിക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കർ. പെട്ടെന്ന് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാവണം. ഗുഡ് സോൾജിയർ ആവണം. ആൻഡ് കമാൻഡർ. ബി അവെയർ ഓഫ് വാർ ടെക്നിക്സ്. യുദ്ധങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധമുള്ള ആളാവണം. ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ പവർഫുൾ സ്ട്രോങ് ആർമി. ഒരു സ്ട്രോങ് ആർമി നിലനിർത്തണം. യൂസ് ഓഫ് പവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ഹു ചലഞ്ചസ് അതോറിറ്റി. ആരാണോ നമ്മളെ അതോറിറ്റി, നമ്മളെ പവറിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പവർ പ്രയോഗിക്കണം. എ പ്രിൻസ് ക്യാൻ വയലേറ്റ് ഓൾ ഹിസ് പ്രോമിസ് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആർ സ്റ്റേക്ക്. ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേർഡ്സ്, മാക്കിയവെല്ലിയുടെ വേർഡ്സിൽ ഒരു പ്രിൻസിനെ എന്താവാം, ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോമിസസുകളൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം എപ്പോഴാണ്? വേർ ദർ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് മദർലാൻഡ്, there is to be no consideration of just and unjust, fitful or cruel, honorable and dishonorable. Only that course is to be taken which will preserve the life and maintain liberty. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് നമ്മുടെ മദർലാൻഡിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആണോ അൺജസ്റ്റ് ആണോ ക്രൂവലാണോ ഹോണറബിൾ ആണോ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആക്ഷൻ ചെയ്യുക, ക്വിക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കർ ആവുക. റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ റിലീജിയൻ. പക്ഷെ അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ റിലീജിയൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമില്ല. ഹി മേഡ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു സബോർഡിനേറ്റ് ചർച്ച് ടു സേക്ക്. അതേസമയം എന്താണ്, ചർച്ചിനെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എബോവ് ആൾ. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മുകളിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്. ഹി അഡ്വൈസ്ഡ് ദ റൂളർ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷേ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. എൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ മീൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. borrowed his idea from Aristotle that the state is the highest organization of human being. Machiavelli accordingly classified governments either as republicans and princedoms. Republican formo princedom formo ആവാം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Moral judgment subordinate to political temporal existence. The government by the few was worst of all. Champion of popular regime. ഇനി മാക്കിയവെല്ലി എന്തൊക്കെ ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടോ? മാക്കിയവെല്ലി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ഹു ഹേവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോഡേൺ വേരിയേഷൻസ്, ബട്ട് we know he was a political realist. But the unification of entire country under the one national monarch on the model of France and Spain was the ideal for Machiavelli, which particularly inspired him. Anyway, his concept of human nature is always criticized. Human nature എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം മോശമായിട്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മനുഷ്യന്മാർ റാഷണലല്ല, അവർ ലൗലിയല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അത് എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി ഫെയിൽഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഹ്യൂമൻ നാച്ചർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് സെൻസ്. ഹ്യൂമൻ നാച്ചറിനെ അതിൻ്റെ മറ്റു പല നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. അടുത്ത സ്കോളറാണ് ജീൻ ബോഡി. Born at Angers, France in 1530. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അസോസിയേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഫാമിലി. ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് സുപ്പീരിയർ ടു ഓൾ അസോസിയേഷൻ ബിക്കോസ് ദ സോവറിനിറ്റി വാസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്.
ഇദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ പോലെ ഏകദേശം സമാനമായ ചിന്തയാണ് പറയുന്നത്. And his doctrine of sovereignty. Bodin's real contribution to political philosophy is his concept of sovereignty. For the first time, Bodin tried to give a systematic and tangible idea of what sovereignty was and under what limitation it should work. അപ്പം സോവറിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നത് ബോർഡിനാണ്. എന്താണ് സോവറിറ്റി എന്നും ആൻഡ് അത് എന്തെല്ലാമാണ് സോവറിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റേഷനിൽ വരിക എന്നുള്ള കാര്യവും അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഡോക്ട്രീൻ ഓഫ് സോവറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോവറിറ്റി ഒറിജിനലി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാഡ് ആൻ അതോറിറ്റി ടു എക്സസൈസ് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം കസ്റ്റമറി ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു ഡെലിഗേറ്റ് ദെയർ അതോറിറ്റി ടു എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ called sovereign. This sovereign is thus the highest authority in the state, which governs both individuals and other societies which exist in a state. He defines sovereignty as the supreme power over citizens and subjects unrestrained by the law. The sovereign must respect the institution of private property and must not confiscate that without valid reason. The sovereign is bound by certain laws called the constitution of the state. അപ്പം സോവറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലെ അത് എന്താണ്, ഒറിജിനലി ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒറിജിനലി ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അതോറിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട, എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട സോവറിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോൾ സോവറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം പവറാണ് സിറ്റിസൺസിന് മേലുള്ള, അതായത് ആ ഭരണാധികാരിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ആ നിയമപ്രകാരം ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ സുപ്രീം പവറാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം സോവറൈൻ എന്തായാലും ഒരു സോവറിൻ പവറുള്ള ആളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് മസ്റ്റ് നോട്ട് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് വാലിഡ് റീസൺ. വാലിഡ് റീസൺ ഇല്ലാതെ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സോവറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൈൻ ലോ കൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ആ ലോയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സോവറിൻ പവർ ഉള്ളത്. പക്ഷേ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ മേലും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പവർ വരും. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സോവറിൻ പവർ അതുണ്ടാവും. ആ ഒരു സോവറിൻ പവറിനെ കുറിച്ച് ജീൻ ബോർഡിങ് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഹുഗോ ഗ്രോഷ്യസ്. Hugo Grotius was born in 1583 in an aristocratic family in Holland. He was born at a time when Europe was passing through economic, political and social crisis. യൂറോപ്പിൽ എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹുഗോ ഗ്രോഷ്യസ് ജീവിക്കുന്നത്. ഹോളണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ വർക്കാണ് ദ ലോ ഓഫ് പ്രൈസ്, ദ ലോ ഓഫ് വാർ ആൻഡ് പീസ്. ഇദ്ദേഹം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിയമത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ വരുന്നത്. ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ. ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ലോ ഓഫ് നേച്ചർ വാസ് നോട്ട് ഡിവൈൻ ഇൻ ഒറിജിൻ ബട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റീസണിങ്. ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തല്ല, ദൈവികമല്ല, പക്ഷേ എന്താണ്, ബട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റീസണിങ്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റീസണിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. മനുഷ്യന്മാരുടെ പല പല സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് വേണം, അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ ലോ വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീസണിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ലോ ഉണ്ടായത്. ദ ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് ഇറ്റേണൽ ആൻഡ് ഡസൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ആണ്, അത് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതല്ല. ഈ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് 2 types. 2 തരം ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് the code which was prevailing prior to the formation of political society and other which was after the formation of political state. സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള കോഡ് ലോ ഓഫ് നേച്ചറും അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കോഡ് ഓഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ, അതുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന 2 എണ്ണം.
Grotius didn't wish to give his conception of natural law any divine coloring because he wants to separate religion from law. ഒരു ദൈവികപരമായ ഒരു കളറിങ് നാച്ചുറൽ ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം റിലീജിയനെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നു. റിലീജിയസ് ബേസ്ഡായ നിയമം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോഷ്യസ് ആൾസോ ഗേവ് ഹിസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റ് ജെൻറ്റിയം, ലോ ഓഫ് നാഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ടു ദ വേൾഡ്. അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് നേച്ചറിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറലിന്. അതിനു പുറമെ അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ലോ ഓഫ് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ടു ദ വേൾഡ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിയമം കൂടി അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലോ ഓഫ് നേഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്. അത് എന്താണ് ഈ ലോ ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഉള്ള ഒരു നല്ല നിയമങ്ങളായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോവറിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ. പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ അല്ല. എ സോവറിൻ വാസ് സുപ്രീം ആൻഡ് ഹാഡ് ഫുൾ കമാൻഡ് ഓവർ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ടെറിട്ടറി. സോവറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ കമാൻഡിങ് അധികാരമുണ്ട് ഓവർ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ടെറിട്ടറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന സാമ്രാജ്യത്തെ ടെറിട്ടറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ. ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഓൾ സോവറിൻ വെയർ ഈക്വൽ ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ ഓൾ സോവറിൻ ഈക്വലാണ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. അവിടെ പൊസിഷനിലും സ്റ്റാറ്റസിലും ഒക്കെ ഈക്വലാണ്. അവിടെ എന്തില്ല, വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഇത്രയുമാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട്, ഏൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മിഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായന എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വായന നടത്തുക. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.